So finally, it is given three coordinates, and that means 3 by 3 matrix. Stiffness is carrying 20 kg per cm, 10 kg per cm, and 5 kg per cm, respectively A, B, C. So you apply unit force at coordinate 1, and find the displacement at coordinate 1 at delta 1 1, and displacement coordinate 2 delta 2 1, and displacement coordinate 3 delta 3 1. That is the first column of the flexibility matrix. And apply the to develop the second column of the flexibility matrix, you apply unit force at coordinate 2, and find the and find the displacement at coordinate 1, displacement at coordinate 1 due to unit force at coordinate 2. That means delta 1 2, and displacement at coordinate 2, and you apply unit force at coordinate already, so delta 2 2, and you apply the find the displacement at coordinate 3, and apply unit force at this coordinate 2. That means delta 3 1. That is the second column of the matrix. And third column matrix, you apply unit force at third column, third coordinate, and find the displacement at coordinate 1, coordinate 2, and coordinate 3 as delta 1 3, delta 2 3, and delta 3 3. So how it is applied, these are the values. Like that, you can already I clearly explained in the last class. Now, to better understand, you can take one beam. Yeah, one beam. I will see here. I will explain briefly. All of you hear my voice clearly? Yes, sir. Yeah. Let us see. It is a simply supported beam AB, and here there are four coordinates are given. For this beam, for given coordinate, you develop flexibility matrix. Already they are given four coordinates. Therefore, you must the flexibility matrix size of the flexibility matrix is 4 by 4 matrix, and you apply unit force at coordinate 1, and find the displacement at coordinate 1 2 3 and 4. See here, coordinate 2 and 1 and 3 are moments, rotations. Okay, so what is the first column of the matrix? Delta 1 1, delta 2 1, delta 3 1, and delta 4 1. So delta 1 1, you apply unit force, that means unit rotation moment. You apply the unit moment at first coordinate, and already you know, from 12a by l, 12a by l, that reverse లో ఉంటుంది కాబట్టి l by 12a. So ఇక్కడ 12 by 12 is 1 by e, and there is no displacement at coordinate 2 because it is a movement, no deflection. You are applying rotation, కాబట్టి delta 2 1 is 0, and delta 3 is a moment. Therefore delta l by 24a. All the, you don't bother about the equations, how to generate, and ఇవన్నీ కూడా standard cases. WL by 24a, that w and that means you apply unit force, w is equal to 1 in that equation. Therefore l by 24a, l is 12 and 24. I can finish this one. Similarly, 1 2 also 0. Okay, and 3 1 4 1 is also, delta 4 1 is also how much? Delta 1 1, delta 4 1, and delta 4 4, how much? 4 1. 0 4 1 0, 2 1 4 1 0. ఎందుకంటే
మీరు యూనిట్ రొటేషన్ అప్లై చేస్తున్నప్పుడు కోఆర్డినేట్ దేర్ ఇస్ నో ట్రాన్స్వర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కాబట్టి డెల్టా 21 is 0 and 41 0. Here I am not writing 41 is 0. ఓకేనా? హలో, Yes, sir. ఓకేనా? డోంట్ బాదర్ అబౌట్ ద ఫార్ములా ఇది డైరెక్ట్. అంటే చూడండి, డెల్టా 11 ఉంది, WL/12EI ఏంటది? రొటేషన్ సింప్లీ సపోర్ట్ బీమ్ సబ్జెక్టెడ్ టు సెంట్రల్ రొటేషన్ ఏమవుతుందంటే W ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 యూనిట్ మూమెంట్ అప్లై చేస్తున్నారు కాబట్టి యూనిట్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నారు కాబట్టి సో దట్ ఈస్ L/12A. L అంటే ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు 12 క్యాన్సల్. అలాగే మనం సింప్లిఫై చేసాం. అట్లాగే 21 అనేది ఏంటి? దేర్ ఇస్ నో ట్రాన్స్వర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కోఆర్డినేట్ 2 అండ్ 2 కోఆర్డినేట్ 4 కాబట్టి 0 0. అండ్ 3 ఆల్సో రొటేషన్. So WL/24EA, that formula, standard formula, W is equal to 0. So 12/24EA by acre. Similarly, you generate the second column of flexibility matrix. That means you apply unit force at coordinate 2, and what is the displacement at coordinate? What is the displacement coordinate? Rotation. And what is the displacement coordinate at 3? Rotation. What is the displacement coordinate for transverse displacement? So due to unit of transverse displacement, there is no moment, rotation. Therefore, delta 1 2 equal to 0. 2 2 is there. WL end is central access. Simply support subject to central concentrated load. WL cube by 48A. It is a displacement. So W is equal to 1 కాబట్టి L cube by 48A. So L అంటే 12 48 then similarly at 3 WL square by 16A. So WL square 16A అంటే ఎంత అవుతుందండి? 12 whole cube by 16A. That is 3 2 and 4 2 0. అక్కడ ఇక్కడ రోలర్ ఉంది కదా, ఏమైనా డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంటుందా? ఉండదు కాబట్టి ఇక్కడ 0. సో వెన్ ఎవర్ యూ అప్లై ద యూనిట్ ఫోర్స్ ఎట్ కోఆర్డినేట్ 2, rotation is 0 at coordinate 2, coordinate 1, and one displacement of coordinate 2 is WL cube by 48, and rotation at B is a roller support. Rotation allow చేస్తుంది కాబట్టి that is WL cube by 16A, and there is no transverse displacement at coordinate 4. Why? Because it's a roller support, offers reaction, so there is no displacement కాబట్టి 4 2 equal to 0. That is the values. And similarly apply unit rotation at coordinate 3 and displacement at coordinate 1 is equal to WL/24A. So minus point A, and at coordinate 2 rotation WL square by 16A, W is equal to 1 and 9/A, and rotation displacement rotation at coordinate 3 WL by ML by 3A, that is equal to moment is equal to 1, therefore L by 4A, and there is no displacement at coordinate 3, a coordinate at 4, therefore delta 4y is 0, and at coordinate 4 all are 0, 1 4 2 4 3 4 4 4. Now you develop one matrix. This is the delta 1 1, delta 2 1. Are you follow the my cursor? Yes, sir. See, first column, first column of the flexibility matrix values. 1/A కామన్ తీస్తాను. సో delta 1 1, delta 2 1, delta 3 1, delta 4 1. And similarly second column of the flexibility matrix, delta ఏమవుతుంది? 1 2, delta 2 2, delta 3 2, delta 4 2.
And third column matrix, delta 1 3, delta 2 3, delta 4 3, and delta 4 4, delta 4 ఎంత చెప్పండి 4 3. And similarly last column, delta 1 4, delta 2 4, delta 3 4, and delta 4 4. Last column will be 0. So from this example we can assess the properties of the flexibility matrix. Let us see how it is. So all of you, by seeing this matrix, seeing by this matrix, flexibility is a square matrix n by n. So the where n is the number of coordinates chosen in the solution of our hand. And already you verify the in strength of materials lab Clark Maxwell's reciprocal theorem that should be followed here. Delta ij is equal to delta ji. అంటే ఏంటి displacement at coordinate I, displacement at coordinate I, you are applying unit force at coordinate j, that must be equal to displacement at coordinate j, you must apply unit force at coordinate I. See here, this is the one is displacement at first coordinate, and you apply unit force at coordinate this one, and this one displacement at see displacement at coordinate 2, when we apply the displacement at unit force at coordinate 1. See here, this and this are equal. Displacement at coordinate 2 due to unit force at coordinate 1 is 0. Either that must be equal to displacement at coordinate 2 unit force at coordinate displacement coordinate 1 due to unit force at coordinate 2. That means both are equal. Similarly, minus 0.5, minus 0.5. So this law will be followed. Reciprocal theorem will be followed. And third one is, in this matrix, all element except principal diagonal elements. See here, principal diagonal element is 1, 36, 4, 0. 1, 36, 4, 0. This is the principal diagonal elements. Except this principal diagonal, all our elements will be either may be positive or negative. But principal diagonal element must be positive and there is no displacements. All you have understand? Principal diagonal elements are always positive, but except that elements, remaining all elements either may positive or negative. So all these the properties of the uh, flexibility, right? Let us see or understand, students. Yes, sir. Let us ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం. ఎట్లాగా మనం డైరెక్ట్గా అక్కడ మనకి కోఆర్డినేట్స్ సింప్లీ సపోర్ట్ సబ్జెక్ట్ సెంట్రల్ పాయింట్ లోడ్ అయితే డబ్ల్యూఎల్ క్యూబ్ బై 48 అని, అక్కడ రొటేషన్ అట్ సపోర్ట్స్ అయితే డబ్ల్యూఎల్ స్క్వేర్ బై 16 అని, డబ్ల్యూఎల్ స్క్వేర్ బై 424 అని మనకి స్టాండర్డ్ ఫార్ములాస్ ద్వారా చేస్తాం. అట్లా కాకుండా you can generate flexibility matrix by this problem, right? ఒకసారి స్టాప్ చేస్తున్నాను, వేరేది షేర్ చేస్తాను మీకు. చూడండి ఇక్కడ, ఇది ఈ ప్రాబ్లం కాకుండా ఈ రెండు తీద్దాం. ఇక్కడ వేరే సెకండ్ ప్రాబ్లం
All of you see the, are you see the screen స్క్రీన్ చూస్తున్నారా? కనబడుతుందా? విజిబుల్ అవుతుందా స్క్రీన్? Sir, visible. See here, develop the flexibility matrix for the beam. It is a beam, cantilever beam. Follow my cursor. You draw the beam like this. One end is fixed, and this is the up to here. Draw a line, and this is the first ఇందాక సింపుల్ సపోర్ట్, ఇప్పుడు ఏమో క్యాంటిలవర్. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ ఎట్ ఎల్ సపోర్ట్. ఫ్రమ్ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ నుండి ఈ పాయింట్ కి ఎల్, అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ టు లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎల్. అంటే టోటల్ స్పాన్ 2L అవుతుంది. ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ ఈజ్ వర్టికల్ వన్ ఈజ్ ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్, అండ్ రొటేషన్ ఈజ్ సెకండ్ కోఆర్డినేట్, రైట్? And similarly, at free end, vertical coordinate is vertical line is third coordinate, and rotation is fourth coordinate. This is the problem. All of you draw this for ఇక్కడ సమంగా విజిబుల్ లేదు, రాలేదు సమంగా స్క్రీన్ నలిగిపోవటం వల్ల. డ్రా చేస్తున్నారా? ఇది ఫిక్స్డ్ సపోర్టు, ఇది ఫ్రీ సపోర్టు. ఫాలో మై కర్సర్. ఇక్కడ 1, 2 కోఆర్డినేట్, అది 1, 2 కోఆర్డినేట్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది? ఫ్రమ్ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ నుండి ఎల్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది. అట్లాగే 3, 4th కోఆర్డినేట్, థర్డ్ కోఆర్డినేట్ ఏమో వర్టికల్, 4th కోఆర్డినేట్ ఏమో రొటేషన్. అదెంత దూరంలో ఉంది? ఫ్రమ్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ కోఆర్డినేట్ ఎల్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది. డ్రా చేశారా? స్టూడెంట్స్, Sir, హేమంత్ నువ్వు తప్పింది ఇంకెవరో మాట్లాడట్లేదేంటి? అది నేను చెప్పినట్టుగా డ్రా చేశారా? డ్రా చేశారా నేను చెప్పినట్టుగాని? హలో సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనా? చేయండి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, ఇది మనకి ఇచ్చిన క్యాంటిలివర్ బీమ్ 2 పాయింట్లు, అందులో ఓ పాయింట్ ఏమో దగ్గర వర్టికల్ రొటేషన్ 2 పాయింట్. సో వన్ ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్, సెకండ్ కోఆర్డినేట్. ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ అండ్ థర్డ్ కోఆర్డినేట్స్ ఆర్ వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్, అండ్ సెకండ్ అండ్ ఫోర్త్ ఆర్ రొటేషన్స్. ఓకేనా? నౌ టు డెవలప్ ద, అంటే మనకి ఏ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది? 4x4 మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. అంటే 4 వస్తాయి. డెల్టా యు అప్లై ద యూనిట్ ఫోర్స్ ఎట్ కోఆర్డినేట్ 1. ఇక్కడ ఒక యూనిట్ ఫోర్స్ ఎలా ఉంది? డౌన్వర్డ్ లో ఉంది. వర్టికల్ గా అప్లై చేశారు ఒక యూనిట్ ఫోర్స్. అప్లై చేస్తే ఆ అప్లికేషన్ వల్ల యూనిట్ 1 దగ్గర ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చింది, యూనిట్ 2 వల్ల డిస్ప్లేస్మెంట్, ఇక్కడ యూనిట్ 2 వల్ల డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమవుతుంది? రొటేషన్ అవుతుంది. యూనిట్ ఫోర్స్ వల్ల ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ దగ్గర డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది డిఫ్లెక్షన్ అవుతుంది. అదే యూనిట్ ఫోర్స్ ఎట్ కోఆర్డినేట్ 1 వల్ల డిస్ప్లేస్మెంట్ కోఆర్డినేట్ 2 రొటేషన్ అవుతుంది. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. అట్లాగే యూనిట్ ఫోర్స్ ఎట్ కోఆర్డినేట్ వల్ల యూనిట్ 3లో ఏమవుతుంది? డిఫ్లెక్షన్ అవుతుంది. అలాగే కోఆర్డినేట్ 4లో ఏమవుతుంది? రొటేషన్ అవుతుంది. అంతే, దట్స్ ఎనఫ్. అది అర్థం చేసుకుంటే అయిపోయింది ప్రాబ్లం. ఆర్ యు అండర్స్టాండ్? అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ అడగండి, చెప్తాను. హలో సార్ అర్థమవుతుందా? ఒక్కసారి చెప్పండి సార్ మళ్ళీ. చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ మనం ఒకటి కోఆర్డినేట్ ఎలా ఉంది? కిందకి ట్రాన్స్ఫర్స్ కి అప్లై చేసినట్టుగా ఉంది కదా యూనిట్ 1 కోఆర్డినేట్. అక్కడ మీరు ఒక యూనిట్ ఫోర్స్ అప్లై చేశారనుకుందాం. ఓకే, ఒక యూనిట్ 1 అనే ఫోర్స్ అప్లై చేశారు. 1 కిలో న్యూటన్ అనే ఫోర్స్ అప్లై చేశారు. ఆ 1 కిలో న్యూటన్ ఫోర్స్ వల్ల ఆ కోఆర్డినేట్ దగ్గర డిస్ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది కదా, ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ డిఫ్లెక్షన్ అవుతుంది.
ఆ 1 కోఆర్డినేట్ దగ్గర 1 కిలో న్యూటన్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఆ 1 కోఆర్డినేట్ దగ్గర డిఫ్లెక్షన్ వస్తుంది ఎంతో కొంత, అది డిఫ్లెక్షన్ అవుతుంది. అలాగే ఆ 1 కిలో న్యూటన్ వల్ల కోఆర్డినేట్ 2 దగ్గర రొటేషన్, ఎందుకంటే మూమెంట్ కదా, అది మూమెంట్ కింద ఉంటుంది కాబట్టి రొటేషన్ ఎప్పుడు అప్లై అవుతుంది, యు ఆర్ అప్లై ద మూమెంట్. ఇక్కడ ఫోర్స్ అనేది వర్టికల్ ఫోర్స్ అవుతుంది, మూమెంట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ రొటేషన్ లేదనుకోండి, అప్పుడు ఓన్లీ ఫోర్స్ అవుతుంది. ఓకేనా? అప్పుడు రొటేషన్ యూ కాలిక్యులేట్ ద రొటేషన్ అట్ కోఆర్డినేట్ 2. అట్లాగే థర్డ్ కోఆర్డినేట్ దగ్గర డిఫ్లెక్షన్ కాలిక్యులేట్ చేస్తారు, ఫోర్త్ కోఆర్డినేట్ దగ్గర రొటేషన్ కాలిక్యులేట్ చేస్తారు. చూద్దాం. బై యూజింగ్ కాంజుగేట్ బీమ్ థియరీ. ఎట్లాగా? లెట్ us టేక్ ద, ఇక్కడ చూడండి ఒక సబ్ డయాగ్రామ్ ఉంది రైట్ సైడ్. let us take the same beam and apply the unit force here and draw the bending moment for the unit force. దానివల్ల ఏమవుతుంది, అక్కడ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాని 1 into L అంతే కదా. బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ ఏమవుతుందమ్మా, ఫర్ క్యాంటిలివర్ బీమ్ యూ అప్లై యూనిట్ ఫోర్స్ అట్ కోఆర్డినేట్ 1. ఫర్ దట్ కోఆర్డినేట్ 1, ఫర్ దట్ ఫోర్స్ యూ డ్రా ద బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్. ఎలా అవుతుంది, 1 into L ఎట్ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ దగ్గర బెండింగ్ మూమెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి యూ షుడ్ టేక్ L. అప్పుడు L by EI వేస్తే M by EI డయాగ్రామ్, దిస్ ఇస్ L by EI, కానీ మన కాంజుగేట్ బీమ్ మెథడ్ వాడతాం, డిఫ్లెక్షన్ స్లోప్ కావాలి మనకేంటి, యూనిట్ కోఆర్డినేట్ 1 దగ్గర డిఫ్లెక్షన్, కోఆర్డినేట్ 2 దగ్గర రొటేషన్. మరి డిఫ్లెక్షన్ రొటేషన్ కాలిక్యులేట్ చేయాలంటే యూ షుడ్ యూజ్ ఎనీ ఎనర్జీ మెథడ్ ఆర్ కన్వెన్షనల్ జామెట్రికల్ మెథడ్స్. జామెట్రికల్ మెథడ్ ఏంటి, కాంజుగేట్ బీమ్ మెథడ్ ఈజ్ ద సింప్లెస్ట్ వన్. therefore you should follow the conjugate beam method. For conjugate beam method you draw the bending moment diagram, and what will happen in conjugate beam method, fixed beam will become free end and free end become fixed end. avuna, free end become fixed end become free end. అయిన తర్వాత ఇప్పుడు దానికి ఏరియా మూమెంట్ డిఫ్లెక్షన్ ఏంటి, మూమెంట్ అట్ పర్టికులర్ కోఆర్డినేట్ విల్ గివ్ ద మూమెంట్ అట్ పర్టికులర్ కోఆర్డినేట్. చూడండి మళ్ళీ ఇక్కడ మూడో బొమ్మలో ఉంది ఇక్కడ ఫిగర్. మూమెంట్ అట్ డిఫ్లెక్షన్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ, కోఆర్డినేట్ 1 దగ్గర బెండింగ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్, అంటే మూమెంట్ ఏమవుతుంది, ఏరియా ఇంటూ 2/3. చూడండి ఇక్కడ అదే చేసాను, డిఫ్లెక్షన్ ఎట్ కోఆర్డినేట్ 1 ఈజ్వల్ డెల్టా 1 ఈజ్వల్ ఏరియా హాఫ్. కొద్దిగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి, ఇట్ ఈస్ అ వెరీ సింపుల్ ప్రాసెస్. సో ఇప్పుడు దీనికి ఏరియా కట్టండి ఎంబై డయాగ్రామ్కి, ఏమవుతుంది, హాఫ్ ఫస్ట్ బ్రాకెట్ వేసాను, హాఫ్ ఇంటూ లెంత్ L ఇంటూ డెప్త్ ఎంత, అది L/EI. సో దిస్ ఈస్ ద ఏరియా. ఆ ఏరియాని ఎక్కడికి మూమెంట్ తీసుకోవాలి, ఇక్కడ తీసుకోవాలి, అంటే CG 2/3 L, అంతే అయిపోయింది. దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి, L3/3I. ఎక్కడది, డిఫ్లెక్షన్ అట్ కోఆర్డినేట్ 1. అదే యూనిట్ ఫోర్స్ వల్ల కోఆర్డినేట్ 2 ఏమవుతుంది, కోఆర్డినేట్ 2 ఉంది కదా, అది స్లోప్ అవుతుంది. అంటే స్లోప్ అంటే ఏంటి, కాంజుగేట్ బీమ్ మెథడ్లోని ఏరియా ఆఫ్ ద ఎంబై డయాగ్రామ్ స్లోప్. సో the deflection at coordinate due to unit force at coordinate 1, that is delta 2/1. so rotation ante enti, area of the diagram half L/EI, that's enough, L²/2I, that means over. atlage deflection at coordinate 3 and you apply unit force at coordinate 1, akkadiki coordinate 3 ki meeru తీసుకోండి ఏది, మూమెంట్. డిఫ్లెక్షన్ కదా, వర్టికల్ ఫోర్స్ కాబట్టి డిఫ్లెక్షన్ అవుతుంది. ఈ మామూలుగా ఏరియా హాఫ్ ఇంటూ L ఇంటూ L/EI 2/3 L. అక్కడ నుండి అక్కడికి కోఆర్డినేట్ 3కి అంటే L+L 2/3 L+L, దాట్ విల్ గివ్ ద 5L3/6EI. అట్లాగే రొటేషన్ అంటే ఏంటి, స్లోపు ఆ కోఆర్డినేట్ 4కి, ఇంకెక్కడన్నా కోఆర్డినేట్ 2 కన్నా కోఆర్డినేట్ 1 కన్నా స్లోప్ ఒకటే, ఏరియా అవుతుంది, హాఫ్ ఇంటూ L ఇంటూ L/EI, L²/2I. సో
You are applying the, listen carefully, you are applying the unit force at coordinate 1, the deflection at coordinate 1, that is delta 1 1 is equal to L cube by 3a. Deflection at coordinate 2 is equal to L square by 2a. Deflection at coordinate 3, 5L cube by 6a. Deflection at coordinate 4 due to unit force at coordinate 1, L square by 2a. This is the first column of the flexibility matrix. ఇది అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి అడగండి, నేను చెప్తాను. ఇది అర్థం అవుతేనే మీరు రెండు దాంట్లోకి వెళ్ళగలరు. ఇందులో ఏమన్నా అర్థం కాదు అని అంటే వెంటనే అడగండి. ఏమ్మా ఏటమ్మా మళ్ళీ చెప్పమంటారా? అర్థమైందా? Right. Can I go for second coordinate? Yes, sir. Now apply unit force at coordinate. ఇక్కడ యూనిట్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి? మూమెంట్ అప్లై చేయాలి, ఎందుకంటే రొటేషన్ లో ఉంది. ఇక్కడ ఇంతకు ముందేమో యూనిట్ ఫోర్స్ అంటే వర్టికల్ గా ఉంది కాబట్టి యూనిట్ ఫోర్స్ అప్లై చేశారు. ఇక్కడ మూమెంట్ కూడా ఫోర్స్ అంటాం. జనరల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ లో చెప్పాను, జనరలైజ్డ్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ లో చెప్పాను. మూమెంట్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎ ఫోర్స్. సో ఇక్కడ ఫోర్స్ ఏమవుతుంది? స్క్రీన్ కనబడట్లేదు సార్. స్క్రీన్ కనబడట్లేదమ్మా? గ్రీన్ స్క్రీన్ వస్తుంది సార్ కింద. గ్రీన్ స్క్రీన్ వస్తుందా? మళ్ళీ స్టాప్ చేస్తాను, మళ్ళీ ఒకసారి స్కేర్ చేస్తాను. ఇప్పుడు షేర్ అయిందా? ఇప్పుడు షేర్ అయింది. నౌ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. yes sir. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ నేను జనరలైజ్డ్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను, ఫోర్స్ అనేది మూమెంట్ని కూడా ఫోర్స్ గాని ట్రీట్ చేస్తాము, ఓన్లీ డబ్ల్యూనే కాదు. ఇక్కడ మూమెంట్ ఎప్పుడు అప్లై చేస్తాము? రొటేషన్ అన్నప్పుడు ఒక యూనిట్ మూమెంట్ అప్లై. ఎందుకంటే రొటేషన్ అనేది దేనివల్ల, ఎంత ఫోర్స్ అంటే ఎంత మూమెంట్ అప్లై చేస్తే దానివల్ల మూమెంట్ అప్లై చేయడం వల్ల రొటేషన్ అక్కడ అవుతుంది, మనకి రొటేషన్ వస్తుంది. అలాగే వర్టికల్ గా ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే డిఫ్లెక్షన్ వస్తుంది. ఇక్కడ మన కోఆర్డినేట్ ఎలా ఉంది? రౌండ్ గా ఉంది, అంటే రొటేషన్ ఉంది. అంటే ఇక్కడ యూనిట్ ఫోర్స్ అంటే ఏముంది? 1 kN/m మూమెంట్ అప్లై చేస్తామాట. అదే ఇక్కడ రాశాను, అప్లై యూనిట్ మూమెంట్ అట్ కోఆర్డినేట్ 2 and find the deflection at coordinate 1 is delta 1 2, at coordinate 2 delta 2 2, coordinate deflection at coordinate 2 3 delta 3 2, and deflection at coordinate 4 4 2. ఇక్కడ చూడండి, సెకండ్ ఎప్పుడు కూడా ఏదైతే మీరు ఎక్కడైతే యూనిట్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నారో అది కాన్స్టెంట్ 2 2 2 2. ఈ ఫస్ట్ వన్ కూడా డిఫ్లెక్షన్స్ మాట. డిఫ్లెక్షన్ కోఆర్డినేట్ 1 2 3 4. ఓకే, so you are applying at unit moment at coordinate 2. Due to this moment, what is the deflection at coordinate 1? అంటే మళ్ళీ again you take the moment వల్ల డయాగ్రామ్ డ్రా చేసే M/I డయాగ్రామ్. ఫస్ట్ వన్ is M/A డయాగ్రామ్, and second one is conjugate beam will be is moment diagram on conjugate beam. That means force on the conjugate beam. Free end will become fixed end, fixed end become free end. ఇప్పుడు దీని ఏరియా కడితే రొటేషన్ వస్తుంది, దీని మూమెంట్ కడితే ఆ పర్టికులర్ కోఆర్డినేట్స్ కి డిఫ్లెక్షన్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ 1 అనేది ఏంటి? డ్యూ టు డిఫ్లెక్షన్ ఎట్ 1 ఏమొస్తుంది? ఓన్లీ రొటేషన్ వస్తుంది. రొటేషన్ అంటే ఏరియా, అంటే 1/EI ఇంటూ ఎల్ ఈజ్ ఏరియా ఇంటూ అక్కడికి మూమెంట్ డిఫ్లెక్షన్. కాబట్టి ఇక్కడ రెక్టాంగిల్ కదా, ఇది రెక్టాంగిల్. సో రెక్టాంగిల్ ఏరియా ఏమవుతుంది? ఎల్ ఇంటూ 1/EI, ఎల్ ఇంటూ 1/, అది ఎక్కడ చేస్తుంది? L/2. దట్ మీన్స్ 1 కోఆర్డినేట్ దగ్గర ఇంత డిఫ్లెక్షన్ ఉంది, L² 2I.
అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఓన్లీ రొటేషన్ అంటే ఏరియా ఆఫ్ దిస్ స్లోప్ అంటే ఏరియా ఆఫ్ m by a diagram on conjugate beam l into 1 by a l by a. మరి థర్డ్ వన్ అంటే ఏంటి? థర్డ్ ఏంటి? వర్టికల్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే డిఫ్లెక్షన్ అట్ థర్డ్ కోఆర్డినేట్. అది మళ్ళీ డిఫ్లెక్షన్ అంటే మూమెంట్ l into 1 by a area into that moment at particular point l by 2 plus l, that is equal to 3l square by 2a. అండ్ అట్ ఫోర్త్ కోఆర్డినేట్ మళ్ళీ అక్కడ ఫోర్త్ కోఆర్డినేట్ ఏంటి? రొటేషన్ కాబట్టి స్లోప్ రొటేషన్ అంటే స్లోప్ అంటే ఏంటి? ఏరియా ఓన్లీ ఎల్ బై ఏ. సో when you apply the unit moment at coordinate 2, the deflection at coordinate 1 delta 1 is equal to l square by 2a. The deflection at coordinate 2 delta 2 is the l by a. Deflection at coordinate 3 delta 3 2 is 3l square by 2a. And deflection at coordinate 4 due to unit moment at coordinate 2 is l by a. So like that you can develop the second column of the flexibility matrix. Now you apply the third coordinate, unit force at third coordinate. ikkada malli force apply chestaru because it's a transverse displacement. malli fourth coordinate da rotation apply chestaru ante moment apply chestaru. So apply unit force, not moment, force at coordinate 3 like this and draw the bend moment diagram. ikkada full ga undi bend moment diagram ఎందుకంటే లెంత్ అంత 2l ఒక ట్రయాంగిల్ వస్తుంది. అట్లాగే ఇది ఫిక్స్డ్ అవుతుంది, ఇది ఫ్రీ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది? మూమెంట్ 2l by a అవుతుంది అన్నమాట. సో when you apply the unit force at coordinate 3, what is the deflection means? This one l by a into l into l by 2, దాని ఏరియా అంటే ఇక్కడ చూడండి రెక్టాంగులర్ గా ఉంది చూడండి. ప్లస్ ఈ హాఫ్ అక్కడ ట్రయాంగిల్ కూడా ఉంది, ఇది కోఆర్డినేట్. ఆర్ యూ ఫాలో ద మై కర్సర్? ద ఏరియా ఆఫ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద m by a diagram gives the deflection at coordinate 1. సో ఇక్కడ ట్రిబుజాయిడల్ ఉంది, విత్ ఆర్డినేట్ ఈజ్ 2l by a, ఇది l by a. కాబట్టి నేను ఏం చేశాను? ఒక ట్రయాంగిల్ కింద ట్రయాంగిల్ గాను పైదేమో రెక్టాంగిల్ గాను విడదీశాను. సో ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఈజ్ l into l by a. దాని మూమెంట్ at coordinate 1 l by 2 ప్లస్ ఏరియా half into l by a into 2/3 l for this coordinate. రెండు కలిపితే 5l cube by 6a at coordinate 1. Deflection at coordinate 1. Rotation at coordinate 2. ఏరియా ఓన్లీ ఏరియా. ఇప్పుడు ఇందులో వేసిన ఏరియా వేసాను l by a plus half into l by a. That will give the rotation. Deflection at 3. టోటల్ కన్సిడర్ చేయండి. టోటల్ ఏరియా హాఫ్ ఇంటూ టోటల్ l ఈజ్ 2l ఇంటూ ఆర్డినేట్ ఈజ్ 2l by a. ఇది ఎక్కడ ట్రయాంగిల్ ఎక్కడికి మనం మూడో కోఆర్డినేట్ తీస్తున్నాం అంటే 2l by 2/3 ఇంటూ టోటల్ l 2l, దట్ ఈస్ 8l cube by 3a. ఆర్ యు అండర్స్టాండ్? And fourth one, rotation. అక్కడ ఏంటి? ఫోర్త్ అండ్ మొత్తం ఏరియా ఆఫ్ ద టోటల్ ట్రయాంగిల్ హాఫ్ ఇంటూ 2l total distance and 2l by a, that is equal to 2l square by ta. That's enough. Similarly, applying the unit force along the coordinate 4. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ కోఆర్డినేట్ 4 దగ్గర యూ అప్లై యూనిట్ మూమెంట్ అండ్ టోటల్ మూమెంట్ డయాగ్రమ్ ఈజ్ 1 by a. సో అన్నీ కూడా మీకు అదే అవుతుంది. అట్ కోఆర్డినేట్ 1 అంటే ఇక్కడ కోఆర్డినేట్ 1 2 కూడా ఇక్కడే ఉన్నాయి కాబట్టి డెల్టా 1/4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు l ఇంటూ l by a ఇంటూ l by 2 l స్క్వేర్ బై 2a. అంటే ఈ ఒక్క రెక్టాంగిల్నే కన్సిడర్ చేశాడు అంతే కదా. అట్లాగే రెండో కోఆర్డినేట్ కూడా అక్కడే ఉంది l డిస్టెన్స్ లో, కాబట్టి దాని ఏరియా ఓన్లీ l by a, దట్స్ ఆన్ l by a. అండ్ థర్డ్ ఇక్కడికి మూమెంట్ తీసుకోవాలి. సో టోటల్గా 2l by a ఇంటూ 2l by 2 2l స్క్వేర్ బై 2a.
and fourth one is total area of the rectangle, 2L into 1 by A is. These are the fourth column of the fourth column of the flexibility matrix. So you put in matrix form. This is called flexibility matrix. First column, second column, third column, fourth column. చూడండి ఈ రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి. ఇది రెసిప్రోకల్ సిస్టమ్. అలా ఇది 5L³/3 అండ్ దిస్ వన్ సేమ్, అండ్ లాస్ట్ వన్ L² అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ సేమ్, రెసిప్రోకల్. మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి, ఇది 3L²/2A 3L²/2A. అట్లాగే ఇది ఇది సేమ్ రెసిప్రోకల్ 2L²/2A 2L²/L. So it's a square matrix and it will apply the reciprocal, satisfy the reciprocal, Maxwell's reciprocal theorem. I understand. స్టూడెంట్స్ అర్థమవుతుందా? సో ఇలా మాన్యువల్గా మనం ఎలా కాల్కులేట్ చేస్తాం అంటే డిఫ్లెక్షన్స్, రొటేషన్స్ మనం డిటర్మినేట్ బీమ్ ద్వారా, డిటర్మినేట్ బీమ్స్ మీద మీకు ఎక్కువగా ఇవి డెవలప్ చేయాలంటే మీకు కాంజుగేట్ బీమ్ మెథడ్ కంపల్సరీ తెలుసుండాలి. మూమెంట్ ఏరియా మెథడ్ కానీ కాంజుగేట్ బీమ్ మెథడ్ కానీ తెలుసుండాలి. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ కమాండ్ ఆన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్స్. Flexibility matrix. And coming to the stiffness matrix, these two problems will be how to develop the flexibility matrix. ఇందులో ఏమైనా ప్రాబ్లం, మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నన్ను అడగండి ఒకసారి చూసి. హేమంత్ సార్, 10వ తరగతి కన్ఫర్మా మనకు హాఫ్ లైన్ క్లాస్లో? కన్ఫర్మ్ టైం టేబుల్ ఇంకా రాలేదు సార్. ఒకవేళ వస్తే నేను అక్కడ బోర్డు మీద కొద్దిగా డ్రా చేసి చెప్తాను, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నేను ఇందులో మీకు ఏమైనా డౌట్లు ఉన్నాయా? ఏం లేదు, సింపుల్గా ఒక చోట మీరు ఫోర్స్ అప్లై చేయడం, ఆ ఫోర్స్ వల్ల డెవలప్ అయ్యే డిఫ్లెక్షన్ అట్ అదర్ కోఆర్డినేట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం బై యూజింగ్ కాంజుగేట్ బీమ్ మెథడ్. సింప్లీ దిస్ ఈస్ ద బిహైండ్ ద టు డెవలప్ ద concept behind the to develop the flexibility matrix. It's very simple. You apply unit force at a particular coordinates and find the displacements at the other coordinates due to this force. That's enough. By using conjugate beam method. In conjugate beam method ఎందుకంటే క్యాంటిలివర్ అన్న సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ కన్నా ఈ సింప్లీ సపోర్ట్ అయితే మరీ ఈజీ. అది ఇండైరెక్ట్లీ కాంజుగేట్ బీమ్ మెథడ్, కాంజుగేట్ బీము అదే అవుతుంది, ఒరిజినల్ బీము సింప్లీ సపోర్ట్ అవుతుంది. క్యాంటిలివర్ బీమ్ అయితే ఒరిజినల్ బీమ్ క్యాంటిలివర్ అయితే కాంజుగేట్ బీమ్ ఏమవుతుంది, ఫిక్స్డ్ ఫ్రీ అవుతుంది, ఫ్రీ ఏమో ఫిక్స్డ్ అవుతుంది. అంతే డిఫరెన్స్. డిఫ్లెక్షన్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్, డిఫ్లెక్షన్ కావాలంటే మూమెంట్ ఆఫ్ దట్ M/A డయాగ్రామ్ అని కాంజుగేట్ బీమ్. మూమెంట్ ఆన్ ద కాంజుగేట్ బీమ్ at a particular point will give the deflection. Area of the moment diagram on conjugate beam will give the slope. అదే ఇక్కడ నేను కాల్కులేట్ చేస్తాను. దట్స్ దట్ ఈస్ థియరమ్ 1, థియరమ్ 2. థియరమ్ 1 ఏమవుతుంది, స్లోప్ ఎత్తుంది అంటే ఏరియా ఆఫ్ ద M/E diagram on conjugate beam will give the slope. Moment of the M/E diagram on the conjugate beam will give the deflection. అంతే. స్టిఫ్నెస్ కలిపదామా? లేదా ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దాం. సింప్లీ సపోర్ట్
2x2 మ్యాట్రిక్స్. ఇది యాక్టివ్ ఒక ప్రాబ్లమే. ఇంక ఇది ఎలా మీకు జనరల్గా ఇది ఎలాంటి ప్రాబ్లం అడుగుతాడు. దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం 24 కోఆర్డినేట్ బి అండ్ కోఆర్డినేట్ సి అంటే వన్ ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ సెకండ్ కోఆర్డినేట్ మీరు చూసేస్తాం. ఇక్కడ రోలర్ సపోర్ట్ ఉంది, ఇక్కడ రోలర్ సపోర్ట్ ఉంది. ఈ దానికి తీసేసి సింప్లీ క్యాంటిలివర్ బీమ్గా చేసేసి దాని బెండింగ్ డయాగ్రామ్ తీసి ఈ ఏరియాలోనే మూమెంట్లు కడతారు అంతే. ఆ పర్టికులర్ కోఆర్డినేట్స్ దగ్గర ఈ కోఆర్డినేట్ దగ్గర ఈ కోఆర్డినేట్ దగ్గర కడితే అదే ఫ్లెక్సిబిలిటీ మ్యాట్రిక్స్. వచ్చిందా 2x2 వచ్చిందా ఇన్వర్స్ కడితే దట్ విల్ గివ్స్ ద సొల్యూషన్. దట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్. ఇది చెప్తాను ఇప్పుడు ఇంటి దగ్గర ఇదో ప్రాబ్లం చెప్తాను. ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఫుల్ లెంత్ ఇంకా రాలేదు. హౌ టు డెవలప్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ మ్యాట్రిక్స్ అనేది మీకు చెప్తున్నాను. హౌ టు డెవలప్ ద స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ చెప్తాను. రేపటి నుండి నేను అది చెప్తాను. ఫుల్ లెంత్ ప్రాబ్లం. Let us take the stiffness. What is the stiffness matrix? Stiffness ఎలా డిఫైన్ చేస్తారండి? డిస్ప్లే ఫోర్స్ రిక్వైర్డ్ for unit displacement is called stiffness. Let us to develop the stiffness matrix. Let 1, 2 and so on n be the system of coordinates chosen to express the system of forces P1, P2, Pn and producing the displacement delta 1, delta 2, delta 1. That is the 1, 2 are the coordinates, P1, P2, Pn are the forces, and due to these forces displacements delta 1, delta 2 are will be developed. So if unit displacement is given at coordinate j without any displacement other coordinates, the forces required at coordinate 1, 2 and so on may be expressed as k1j, k2j, k and so on knj respectively. This k is called stiffness coefficients. So these are the forces must be acted on coordinate 1, 2, so on to and hold. The structure in this specified deformation in which delta j1 is equal to 1 and so in other words the k1j, k2j, knj are the forces required at coordinate 1, 2, n respectively in order to produce the unit displacement at coordinate j and zero displacement all coordinates. Therefore according to that you can calculate the pi is equal to ki1 delta 1 plus pi2 delta 2 plus and so on k1n delta m. From this equation you develop the at 2, 3, 4 simultaneous equations. So what is simultaneous? The kij ఇది చూడండి ఒకసారి kij is the force at coordinate at I. 4 ఇందాక డెల్టా ఐ అన్నట్టుగా ఇక్కడ డెల్టా బదులు కే పెడతామాట. ఫోర్స్ at coordinate I due to unit displacement or unit force at coordinate j. So the total force, so number of forces are acting on this structure. So the total force at coordinate I due to displacements 1, 2 and so on delta n may be computed by using principle of superposition which is already explained. Then elaborate చేయండి. Similar equations can be written ఈ ఫామ్ లోనే మనం ఒక్కొక్క ఫోర్స్ పాయింట్ దగ్గర మనం ఫోర్సెస్ రాస్తాం. p1 is equal to k1 delta 1 and so on k1 2 delta 2 plus so on k1j delta j plus so on k1n delta n and similarly p2 write down and so on pi and so on pn. These set of simultaneous equation represents the force displacement relationship will be expressed in matrix form like this and will put in compact form. This is the ఇంత ముందు ఏమొచ్చింది డెల్టా ఇక్కడ వచ్చింది స్మాల్ డెల్టా ఉంది ఇక్కడ పి ఉంది. ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ డెల్టా మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ డెల్టా. సో దిస్ ఇస్ ద stiffness matrix.
రైట్ అబౌట్ ద స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఎంత రాయాలి మీరు ఇవన్నీ కాపీ చేసుకోండి. స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ గురించి కాపీ చేసుకోండి. వాసు చెప్పమ్మా. నేను క్లాస్లో ఉన్నాను ఇప్పుడు. అంటే నేను ఆఫ్టర్నూన్ రమ్మనండి, నేను ఆఫ్టర్నూన్ వస్తాను. ఇప్పుడు 12:30 ఫోర్ సెట్ కోఆర్డినేట్ అయి డ్యూ టు యూనిట్ ఆర్ డ్యూ టు డబుల్ బడింగ్ యూనిట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కోఆర్డినేట్ హియర్ రాంగ్, ఇట్స్ రాంగ్. డ్యూ టు యూనిట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కోఆర్డినేట్ J. Unit displacement. Yes. So coordinate Jij is the force set coordinate I due to unit displacement coordinate J only. Right. డెబ్బై ఎనిమిది స్లైడ్ వల్ల 190 స్లైడ్ వల్ల ఏమీ తొందరగా అవట్లేదు, సేవ్ అవ్వట్లేదు. సేవ్ ద డాక్యుమెంట్ కొడితే ఎస్ టైం పెట్టాను. Equations, that means set of simultaneous equations can be written in form of matrix form, and this is the compactable form. Stiffness means matrix of P is equal to matrix of K and matrix of delta. Let us see a spring problem డెవలప్ చేశాను కదా, ఆ స్ప్రింగ్ ప్రాబ్లం ఇది అవసరం లేదు. ఇది ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అకార్డింగ్ టు స్టిఫ్నెస్ ప్రాబ్లం. ఎక్కువగా స్టిఫ్నెస్ ప్రాబ్లం అడుగుతాడు ఫ్లెక్సిబిలిటీ కన్నా. అలా see all of you develop the stiffness matrix for a n loaded prismatic member AB with reference to the coordinates shown in figure. Comment on the relevance of the chosen coordinates. Examine the reciprocity of the stiffness. ఇందాక మనం ఎలా చెక్ చేసామో అలా చెక్ చేయమంటున్నాడు. Let us take this one, figure 1. So figure 1A is the is simply supported beam, simple beam. He is given how many coordinates? 6 coordinates. All of you take this problem.
is rotation, 2 is rotation, and 3 is the upward transverse coordinate, and 4, 3 and 4, and 5 and 6 is the horizontal coordinate. So any prismatic member, these are the 6 coordinates. For the 6 coordinates, you have to develop the 6 by 6 stiffness matrix. Okay, let us see B. Give the unit displacement at coordinate 1. What is the displacement coordinate 1? Rotation. వాడి డిస్ప్లేస్మెంట్ని డెల్టా అనుకున్నాడు, దట్ డెల్టా విల్ బికమ్ రొటేషన్. సో theta 1 equal to 0. That means displacement at 1 equal to 0. Due to that, what is the forces developed at the coordinate direction third coordinate, fourth coordinate, and fifth and sixth coordinate? Hemant, ఎస్ సార్. మీకు స్టిఫ్నెస్ ప్రాపర్ చెప్పినప్పుడు 3 కండిషన్లు చెప్పాను, గుర్తుందా? 4 కండిషన్లు చాలా ఇంపార్టెంట్ అని ఒక పెద్ద హెడ్డింగ్లు పెట్టి, ఏంటి? రొటేషన్ వితౌట్ ట్రాన్స్వర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్, వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రిజ్మాటిక్ మెంబర్ విత్ అదర్ ఎండ్ ఈజ్ హింజ్డ్ అండ్ అదర్ ఎండ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ అని చెప్పాను, గుర్తుందా? స్టార్టింగ్ లో స్టిఫ్నెస్ కి అది చాలా ఇంపార్టెంట్, మీరు కంపల్సరీ మీరు అది మగప్ చేయాలని చెప్పాను. ఏం చెప్పాను? 4 కండిషన్లు చెప్పాను. ఏంటి? రొటేషన్ వితౌట్ ట్రాన్స్వర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్, వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రిజ్మాటిక్ మెంబర్ విత్ అదర్ ఎండ్ ఈజ్ హింజ్డ్, ఒకటి. ఇంకోటి ఏంటి? రొటేషన్ వితౌట్ ట్రాన్స్వర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్, వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రిజ్మాటిక్ మెంబర్, అనదర్ ఎండ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్, అదొకటి. తర్వాత ఏమండి? రొటేషన్ అయిపోతే ట్రాన్స్వర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వితౌట్ రొటేషన్, వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రిజ్మాటిక్ మెంబర్ విత్ అదర్ ఎండ్ ఈజ్ హింజ్డ్. ఇంకోటి ఏంటి? ట్రాన్స్వర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వితౌట్ రొటేషన్, వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రిజ్మాటిక్ మెంబర్ అండ్ అదర్ ఎండ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్. ఈ 4 కండిషన్స్ నేను చెప్పాను. ఆర్ యు రిమెంబర్? సో యూజ్ దట్ వన్. ఇప్పుడు మన ఫస్ట్ది, సపోజ్ you give a unit displacement at coordinate 1. See, are you see the board? You give a unit displacement coordinate 1 అంటే ఏంటి? కోఆర్డినేట్ 1 అంటే ఏంటి? రొటేషన్. థీటా అంటే థీటా బదులు డెల్టా 1 అనుకోండి, ఏదైనా అనుకోండి. దిస్ డిస్ప్లేస్మెంట్, రొటేషన్ అన్నా డిఫ్లెక్షన్ అన్నా డిస్ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ at coordinate 1 is 0. Due to this displacement, unit displacement, what are the forces developed at the coordinate 2, coordinate 3, coordinate 4, coordinate 5 and coordinate 6? That will be shown in the figure B. ఏమవుతుంది? ఇది రొటేషన్ వితౌట్, దిస్ ఇస్ ద కేస్ ఫాల్స్ అండర్ ద రొటేషన్ without transverse displacement, one end of the prismatic member and other end is fixed. That means downward is of 6a by L square theta a, upward is 6a by theta a by L square, and rotation is 4a by theta a by L, and fixed కాబట్టి 2a by theta L. ఇక్కడ రొటేషన్స్ అన్ని కూడా 1 కాబట్టి ఇక్కడ theta a, theta a, theta a, theta a 1. Then the force will be, what is the stiffness force? You give unit for displacement, will give the force. So how much force in coordinate 1? 4a by L. At coordinate 2, 2a by L. At coordinate 3, 6a by L square. And downward. At coordinate 4, 6a by L square. That's enough. So simply you know that condition, you can easily develop the first column of the stiffness matrix. This one is K11,
This one is the K21, K31, K41, K510, K610. అన్ని రావాలంటే ఏం మాట్లాడరు బాబోయ్ మీరేమి చెప్పానే లేదన్నా అంటే మాట్లాడరేటండి చెప్పాను చెప్పాను లేదన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ డెవలప్ చేస్తుంది ఇవి 4 తెలిస్తేనే మీరు చేయగలరు ఇగో దిస్ వన్ వీటితో సహా నేను చెప్పాను ఫిగర్ సహా చెప్పాను దిస్ ఇస్ ద 4 కండిషన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను ఇంకో స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ప్రిస్మాటిక్ మెంబర్ అని పెట్టి రొటేషన్ వితౌట్ ట్రాన్స్ఫర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ of one end of the prismatic member with other end. So simply this one and downward 3a by l theta a by l square, upward 3a by l l square, and rotation is 3a by l theta a. అదే ఫిక్స్డ్ అయితే అదర్ ఎండ్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ రెండో కండిషన్ దిస్ వన్ ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ అప్లై చేశాను నేను ఇక్కడ అప్లై చేశాను ఏంటి అదేంటి మనకి ఇచ్చిన కండిషన్ ఈ కండిషన్ అవుతుంది ఏంటి వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రొటేషన్ వితౌట్ ట్రాన్స్ఫర్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ లేవు ఓన్లీ రొటేషన్ ఉంది సో రొటేషన్ వితౌట్ ట్రాన్స్ఫర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎట్ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రిస్మాటిక్ మెంబర్ అదర్ ఎండ్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ సో apply the theta a in the place of theta a equal to 1 then the force is developed at a particular this is the one coordinate is 4a by theta a by l that theta a is equal to 1 therefore 4a by l and second coordinate is 2a by l theta a is equal to 1 that means force will be 2a by l and third coordinate will be downward 6a by l square theta a equal to 1 therefore 6a by l square and fourth coordinate is upward 6a by l square theta a is equal to 1 so simply that one I am applying this one are you understand friends Yes, sir. ఇదే సింపుల్ గా మీరు ఇదంతా పెట్టుకోదు ఆ డెఫినేషన్ ఈ లాస్ట్ డి అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి టు డెవలప్ ద స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ ఇప్పుడు ఇదే కేసు నేను అక్కడ అప్లై చేశాను అనమాట వాడు ఇచ్చిన దాంట్లో వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రిస్మాటిక్ మెంబర్ ఈజ్ రొటేషన్ అదర్ ఎండ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ దేర్ ఈస్ నో ట్రాన్స్ఫర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ సో దిస్ ఇస్ ద కేస్ అట్లాగే రెండో దానికి వచ్చేటప్పటికి హింజీ కేసు చూడండి ఇప్పుడు అదే చూపిస్తాను ఇది ట్రాన్స్ఫర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ చెప్తాను అది ఏదైనా సరే ఈ 4 కేసులే మనం యూజ్ చేసి మనం స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ డెవలప్ చేస్తాం యా చూడండి అదే వాల్యూలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫిగర్ బి ఇప్పుడు సపోజ్ ఫిగర్ సి చూడండి ఏంటి అప్లై యూనిట్ రొటేషన్ ఎట్ యూనిట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కోఆర్డినేట్ అండ్ అదర్ ఎండ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ దేర్ ఫోర్ రివర్స్ అవుతుంది ఇక్కడ 4a by l ఏమో కోఆర్డినేట్ ఏమో 2a by l 6a by l స్క్వేర్ ఎట్ డౌన్వర్డ్ ఇది అప్వర్డ్ సేమ్ రొటేషన్స్ అప్లై చేశారు అంతే సో ఇదేమవుతుంది delta k12 is 2a by l k22 4a by l k32 6a by l square k42 6a by l square k520 k620 that is the second column of the stiffness matrix and D ఫిగర్ డి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఫిగర్ డి అనేది ఏ కేసులోకి వస్తుంది ట్రాన్స్వర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వితౌట్ రొటేషన్ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రిస్మాటిక్ మెంబర్ అండ్ విత్ ద అదర్ ఎండ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ అదే ఇది 12a by l cube
theta A 12a by L cube theta A 6a by L square theta A 6a by L square theta A. So unit displacement means they put in this case theta A equal to 0 in all coordinates. Then you got the force. So you apply unit force transverse displacement at coordinate 3 and the forces required at other coordinates 1, 2, 3, 4, 5, 6. So K13 is 6a by L square, K23 6a by L square, K33 12a by L cube, K43 12a by L cube, and remaining K5 4 5 3 and 6 3 will be 0. That is the third column of the stiffness matrix. Similarly, fourth column of stiffness matrix. You apply unit transverse displacement at the coordinate 4 and find the force required at the other coordinates. Reverse. ఇదే సేమ్ వాల్యూలో అండ్ అదర్ ఎండ్ ఇస్ ఫిక్స్డ్. ఇక్కడ నేను రెండు కండిషన్లు వాడాను. ఏంటి? ఫస్ట్ బీసీలేమో rotation without transfer displacement one end of the prismatic member, other end is fixed. DE lady transverse displacement without rotation one end of the prismatic member, other end will be hinged, fixed. And here you apply unit force, unit displacement. What is the displacement? Axial displacement AE by L. Delta L is equal to AE by L. So delta equal to 0. Delta, therefore here this is only two coordinates. Rest of n is sunnai. Atlage tensile. You apply unit force at this one. Tensile nature. That's an sixth coordinate. So this is very important to develop the stiffness matrix. Meera by heart chesali idi. So now the 6x6 matrix, first column, second column, third column, and fourth column, and fifth column will be 0, only axial forces. AE by L minus AE by L, AE by L minus. That's enough. This is the 6 by. ఇప్పుడు ఇందులో ఆప్షన్స్ ఏమైనా పెట్టారనుకోండి. సపోజ్ only you are applying axial forces, the 2 by 2 matrix will be coming like this. Suppose for this figure you apply axial force option అనుకోండి. అంటే there is no fifth and fourth, only apply one coordinate, two coordinate, third coordinate, fourth. There are options of అంటే axial force, options of axial forces. Fifth and sixth are axial forces. So options of axial forces, this is the matrix figure, and matrix will be like 4 by 4 matrix. అంటే 6 by 6 లో ఇవి జీరోలు ఇవి ఉండవు, ఈ రెండు కాలమ్స్ ఉండవు కాబట్టి మధ్యలో వస్తుంది 4 by 4 matrix. అదే రాశాను ఇక్కడ. Suppose options only the element bar is subjected to 1 and 5 and 6, and that means that is taken as 1 and that is taken as 2. Then you get this equation AE by L, AE by L. That is stiffness matrix. So it's very, very important for the stiffness matrix. All of you note down. If you have any doubt, please ask me.
First you finish the 6x6 matrix. After that, all these things. Right? Hello? Yes, sir. Now, four matrix. Fourth, that is depends on flexibility. These are the how to develop the stiffness matrix for a prismatic member AB. It will be taken as a prismatic member. See here, end load prismatic member AB with reference coordinates. It's very very important. ఈ బీటెక్ అయినా సరే ఎంటెక్లో అయినా సరే స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ డెవలప్ చేయడానికి దిస్ 6 figures will give the 6x6 matrix, stiffness matrix. And the options of this one, axial forces. That means it will become 4 coordinates. 4 coordinates కి ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మీరు ఇవే వేసుకుని వెళ్ళాలి. Options of 4 coordinates. Only the member AB member is subject to axial force అయితే AE by L, AE by. This is the force to develop the stiffness matrix in trusses. Because the trusses should not subjected to any bending moment or shear force. Therefore, this will be useful to develop the stiffness matrix only for trusses. That member will be subjected to axial force AE by L minus AE by L minus AE by L AE by L. This is the beam moment. Beam. A beam is subjected to all these things. Coordinate one, coordinate rotation, and a bending moment. So tomorrow we'll start the actual force method and actual method. Okay na? రేపు ఏమన్నా మీకు క్లాస్ ఉందా? లేదు సార్, వెనస్డేస్.
వెన్స్డే ఉంది, రేపు ఏమన్నా మంగళవారం లేకపోతే నేను తీసుకుంటాను. ఫస్ట్ 2 అవర్స్ మీరు వస్తారంటే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇప్పుడు ఇన్ దిస్ విత్ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ హౌ టు సాల్వ్ ద వన్ ఇండిటర్మినేట్ టూ స్పాన్ కంటిన్యూస్ బీమ్ ఇండిటర్మినేట్ బీమ్. అది యాక్చువల్గా అవి వస్తాయి మీకు ఇవి ఎగ్జామ్లో, ఎగ్జామ్లో. సో రేపు మార్నింగ్ కూర్చుందాం అంటే కూర్చుందాం 2 అవర్స్. బుధవారం అవగొడేద్దాం. రేపు 2 అవర్స్ కూర్చుంటే మనకి ఫ్లెక్సిబిలిటీ మ్యాట్రిక్స్ అయిపోతుంది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. అట్లాగే బుధవారం ఏమో 2 అవర్స్ అయిపోతుంది. రేపు కూర్చుందా?